روزنامہ لازوال کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ پیش خدمت ہے آج دن بھر کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بھر۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس جموں کشمیر آر سوئن عوامی شکایات کا ازالہ کرنے کے حوالے سے یوٹی میں عوامی دربار کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈی جی موصوف نے منگل کو جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ میں عوامی دربار کی صدارت کی اور عوامی مسائل اور شکایات کا از خود جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 23 جنوری کو پبلک دربار ڈسٹرکٹ پولیس لائن اونتی پورہ میں سپہر کو شروع ہوا اور اس کی صدارت جموں کشمیر پولیس کے سربراہ آر سوئن نے کی۔ پولیس نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اس پروگرام میں کئی درخواست گزاروں نے اپنے معاملات ڈائریکٹر جنرل پولیس کے سامنے رکھے اور انہوں نے تمام لوگوں کے معاملات و مسائل از خود سنے اور عوام کے کئی معاملات و مسائل کو یہاں پر حل بھی کیا اور انہیں یقین دہانی بھی کروائی کہ عوام کے سبھی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر عوام نے بھی موصوف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ڈی جی پی کی جانب سے اس طرح کی جو عوامی شکایات سننے کے لیے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں ان سے ہمیں کافی فائدہ مل رہا ہے اور ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ 2-4 ٹیررسٹس باہر سے آ کر یہ ایک نیا چیلنج ہمارے لیے ضرور بنا ہے کہ باہر سے لوگ انفلٹریٹ کر کے چوری چھپے آ کے یہاں پہ کچھ چند لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ماحول خراب کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ ایک چیلنج ضرور ہے، پر ہم اس کو ایک الگ نظریہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنے لڑکے جو ہیں ان میں شامل نہیں ہیں یا کم ہیں، چند لوگ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں پر بڑی عوام جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کو ہم مائنڈ میں رکھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سیکورٹی کے اوپر کنٹرول ہے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ پرابلم کا جڑ اور اوریجن بالکل تقریباً 90% باہر ہے۔ باہر بندہ ہمارا بندہ نہیں ہے، کشمیر یا جموں کشمیر کا نہیں ہے، باہر کا بندہ ہے، پاکستانی ہے اور وہ وہاں سے آتا ہے انفلٹریٹ کر کے یا کسی طریقے سے گڈھے کے نیچے سے کھود کے ٹنل سے آتا ہے اور آ کے یہاں پہ جب ہم سے لڑتا ہے تو وہ ایک الگ چیلنج ہے۔ ضلع انتظامیہ پونچھ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر پونچھ کی سربراہی میں ضلع پونچھ کی تحصیل سورن کوٹ کے فضل آباد پنچایت میں ایک عوامی دربار منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی ڈی سی سہیل ملک سمیت علاقہ کے معزز شخصیات اور عوام نے کثیر تعداد میں اس عوامی دربار میں حصہ لیا۔ لوگوں نے اپنے کئی معاملات و مطالبات ڈپٹی کمشنر کے سامنے رکھے۔ اس موقع پر تحصیل اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے اعلیٰ ادھیکاری بھی اس دربار میں موجود رہے۔ کئی مسائل کو افہام و تفہیم کے ساتھ موقع پر ہی حل کر لیا گیا اور اس عوامی دربار میں اٹھائے گئے سبھی مسائل کو حل کرنے کی ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر عوام سورن کوٹ اور فضل آباد نے ڈپٹی کمشنر پونچھ کے کام کاج کی سراہنا کی اور کہا کہ پونچھ ضلع میں اس وقت بہتر کام کاج ڈی سی پونچھ یاسین محمد چودھری کی قیادت میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سمیت تمام ضلع انتظامیہ اور ڈی ڈی سی ممبر کا شکریہ ادا کیا کہ اس دور دراز علاقے میں اس طرح کا عوامی دربار منعقد کیا گیا اور عوامی مسائل کو موقع پر حل کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ کا شکر گزار ہیں پردھان منتری مودی صاحب کا جنہوں نے ہمارے قوم میں اسکیم بھیجی اور پی ایچ سی والے نے دن رات کر کے محنت کر کے اس کو 85% جو کام مکمل کیا ہے۔ پنچایت فضل آباد میں جو 2018 میں سروے ہوا تھا مکان کا سر پی ایم وائی کا، اس میں ہمارے جو مکان آئے تھے 181 مکان آیا تھا سر اور بعد میں اس کو کسی نے ڈیلیٹ کیا اور غریب لوگ تھے سر ڈیلیٹ کر کے اور 61 مکان آیا سر۔ اور آپ کو روپے کا پروجیکٹ جو سینکشن ہو چکا ہے اس کے ٹینڈر بھی لگ چکے ہیں اور بھی کیا معلوم نہیں کہ وہ ٹینڈر کھولے یا نہیں کھولے اور جس ٹھیکیدار کو بھی ملے ہیں میں گزارش کرتا ہوں ایڈمنسٹریشن ان کو واضح کرے، ان کو کام سٹارٹ کرنے کے لیے اجازت دے اور وہ کام سٹارٹ کریں۔ ایشوز جس میں روڈ، واٹر، الیکٹریسٹی، ہیلتھ اور راشن کے ایشوز ہیں، اس کے بعد پی ایم اے وائی کے مٹیریل جو نریگا کا اور باقی مطلب انڈر دا سن جتنے بھی ایشوز ہیں ان پر کافی ڈسکشن ہوئی۔ ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے پنچایت اڑائی پیراں کے ڈوبا موری علاقے کی عوام آج تحصیل کمپلیکس منڈی میں پہنچی اور انہوں نے یوتھ لیڈر
तनवीर तांत्रे के साथ मिलकर तहसील इंतजामिया के साथ मुलाकात की। इस मौका पर इन लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे इलाके में करोड़ों रुपए लागत से इस वक्त महकमा की जानिब से जल शक्ति की स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनमें टैंक बोरवेल बनाए जा रहे हैं और लोगों के घरों तक पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। अवाम ने कहा कि हमारे टोपा मूरी में इन स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उनका कहना था कि वहाँ पर 100 के करीब कुंभाजात हैं, लेकिन कोई भी पाइपलाइन वहाँ पर नहीं बिछाई गई थी। लोगों ने कहा कि हमने कई मरतबा हुक्काम बाला तक बात पहुँचाई, कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की, अफसरान से भी मुलाकात की, लेकिन हमारे टोपा मूरी में कोई भी पानी की लाइन नहीं बिछाई गई, जिसकी वजह से हमें जल जीवन मिशन का कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। अवाम ने आज नायब तहसीलदार मंडी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम परसों भी तहसीलदार मंडी से मिलने आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात ना हो सकी और आज भी किसी मीटिंग में मसरूफियत की वजह से हम तहसीलदार से नहीं मिल सके। ताहम हम ज़राए अबलाग के ज़रिए ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि मंडी की पंचायत अड़ाई पीरा में मूरी इलाके में पीने के साफ पानी का माकूल इंतजाम किया जाए और जल जीवन मिशन से हमारे इन 100 कुंभाजात को महरूम ना रखा जाए। अवाम ने कहा कि सरकार की जानिब से जब इतनी बड़ी पैमाने पर करोड़ों रुपए की लागत वाली स्कीम्स बनाई जाती हैं तो उनसे फिर अवाम को महरूम क्यों रखा जा रहा है और मुस्तहकीन को इन स्कीमों का फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है। अवाम ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए उम्मीद जताई है कि ज़िला इंतज़ामिया उनकी बात पर गौर करेगी। इस इलाके में भी पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि वो भी इस समाज से कटे ना, बल्कि समाज का एक हिस्सा खुद को समझते हुए सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हो सके। ये सर कि हमारी जो डोबा और मूरी इसी अड़ाई पंचायत पीरा के अंदर आती है, कम से कम 100 घर 100 कुंभाजात जो है ज़्यादा है, इसमें 100 से ज़्यादा इसमें आता है, जो इस वक्त महरूम रह चुका है। और जो हमारे एक्शन साहब हैं जनाब PhD डिपार्टमेंट की, उनसे भी गुजारिश है और यूटी इंतजामिया के LG साहब से भी हमारी यही गुजारिश है कि आज डिजिटल इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ हर जगह स्कीमें पानी की जब लॉन्च की गई, डोबा और मूरी को भी इस स्कीम के अंदर लाया जाए। वादी कश्मीर में मौसम सरमा में खुश्क मौसम ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अवाम काफ़ी तशवीश में है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम की जानिब से नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, दुआएं, इल्तिजाएं और प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि आखिर चिल्ला कला जो जम्मू कश्मीर के 40 दिन सख्त तरीन सर्दी का मौसम होता था, उसमें भी खुश्क मौसम रहा है और इस खुश्क मौसम की वजह से जहां किसान तबका परेशान है, वहीं आम आवाम भी परेशानियों का सामना कर रही है। साथ ही साथ लोगों में अब बड़े पैमाने पर तशवीश भी पाई जा रही है कि आखिर इतनी लंबी खुश्क साली की वजह क्या है। लोगों ने खुश्क मौसम को लेकर के आज मरकज़ी ईदगाह गांदरबल में नमाज इस्तिस्का अदा की और दुआएं मांगी कि जल्द ये खुश्क मौसम इख्तिताम पजीर हो और रहमत की बारिश के साथ साथ वादी में बर्फ़बारी भी हो। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में बर्फ़बारी न होने की वजह से सयाह मायूस लौट रहे हैं और इस खुश्क मौसम की वजह से अब आवाम को बीमारियों ने भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। वहीं महकमा मौसमियात की जानिब से आने वाले दिनों में इस मौसम में राहत की खुशखबरी भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बर्फ़बारी और बारिश की उम्मीद है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोनकोट के NSS यूनिट ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर आज तहसील सुरनकोट में ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव चलाई। इस मौके पर कॉलेज के बच्चे और ट्रैफिक पुलिस का अमला मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचा और उन्होंने अवामुन्नास के साथ साथ ड्राइवरों और कंडक्टरों को ट्रैफिक रूल्स के मुतल्लिक अहम जानकारियां फराहम की। इस मुनासबत से ट्रैफिक लाज और नज़्म व ज़ब्त के मुतल्लिक जानकारी बाहम पहुंचाई गई। सुनकोट से हमारी ये रिपोर्ट। फ्रॉम DDC सुरनकोट। आज जो है हमारा अवेयरनेस 3D वर्कशॉप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारा एक दिन का जो प्रोग्राम था, एक दिन की थीम ये थी कि हम ट्रैफिक रूल्स को किस तरह फॉलो कर सकते हैं और किस तरह दूसरों को अवेयर कर सकते हैं। तो
योम जमहूरिया की तकरीबात के मुनासबत से आज ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। ये मीटिंग तहसीलदार मंडी की क़यादत में मुनक्किद हुई, जिसमें तहसील इंतज़ामिया के सभी अफसरान बशमूल BDO ने शमूलियत की। इस मौका पर योम जमहूरिया तकरीबात तहसील में किस तरह से आसान तरीके से मनाई जाएंगी और इस दिन को मुख्तलिफ मकामात पर तहसील लेवल पर कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, इस हवाले से कई अहम फैसले लिए गए और सभी इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई। मंडी से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। के साथ बैठो, ऑर्डर बना लो मैं सब, ठीक है? अच्छा को लेकर रिव्यू मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें सभी सेक्टरल ऑफिसर ने पार्टिसिपेट किया और रिपब्लिक डे के को लेके जो भी कल्चरल आइटम, जो भी परेड कंटिजेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, उनके बारे में भी रिव्यू लिया गया और दीगर जो हमने वहाँ पर फैसिलिटीज़ देनी है उनको भी रिव्यू किया गया है।